नमस्कार आसंतु आजी जानिबा केमिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा ओडिशा को निज शासन अधीन को आनिला आउ जानिले आश्चर्य हेबे एटा कोनोसी हठात हे जाइतिबा घटना नथिला बरং एहा पछरे थिला एको बहुत बड़ सुचिंतित रणनीति। आसंतु आमर आलोचना एही गोटिए प्रश्नरू आरंभ करिबा। गोटिए समृद्ध शक्तिशाली राज्य को केमिति भांगी दिया जाए। ओडिशा क्षेत्र रे एहार उत्तर केवल युद्धरे नुहे बरং रणनीति राजनीति आउ सामरिक शक्तिर एक जटिल कहानी भितरे लुचि रहिछि। चालंतु एही कहानी को गोटी गोटी करी बुझिबा। तेबे कहानीर आरंभ को जिबा आमे जेतेबेले ओडिसारे यूरोपियन को कथा भाबु सीधा इंग्रेज मानक कथा मनकु आसे ना, किंतु कथाटा हेउछि कहानी प्रकृतरे सेठु आरंभ होई नथिला। इंग्रेजंक पूर्वरु आउ केही जणे एठी पहुंची सारिथिले। हाँ, इंग्रेज माने आसिबार बहुत आगरू पर्तुगीज माने ओडिसार उपकूलरे निजर आस्थाना जमे सारिथिले। प्राय 1625 मसिया बेलकु सेमाने पिपिलीरे निजर वाणिज्य केन्द्र बा कारखाना स्थापन करिथिले। सत कहिबाकु गले सेतेबेले सेमानंकर एत्ते दबदबा खिला जे प्रथमे प्रथमे इंग्रेज मानंक पाई एठी पसिबा भी बहुत कष्टकर थिला। एही पूरा प्रक्रिया को भलो भावे बुझिबाकु हेले आसंतु एही टाइमलाइन उपरे टिके नजर पकेइबा। देखंतु 1625 रे पर्तुगीजमंकठु आरंभ होई 1765 रो सेही गुरुत्वपूर्ण दीवानी अधिकार, तापरे 1803 रो मुख्य युद्ध आउ शेषरे 1839 रे संबलपुर रो मिश्रण। एही सबु घटना ही ओडिसार भाग्यकु गुटिए नुआ मोड़ देइथिला। तेबे सीधासळख युद्ध करिवा आगरू इंग्रेज माने गुटे बहुत बड़ चाल चलिथिले। एमिति एक मुहूर्त आसिला जेतेबेले सेमानंकु आईनगत भावे ओडिसा उपरे निजर प्रभाव विस्तार करिवार सुजोग मिलिगला। मने रखंतु एई वर्षटिकु 1765 एइटा थिला टर्निंग पॉइंट। बक्सार युद्धरे जितिबा परे ईस्ट इंडिया कंपनी पाई गोटे एमती द्वार खोलीगला जहां सेमानंकु केवल सामरिक शक्ति नुहे बरং राजनैतिक वैधता भी देला। तेबे एही दीवानी अधिकार जिनिसटा कौन? सरल भाषारे कहिले एहा हेउछि राजस्व बा टिकस आदाय करिवार अधिकार। सेतेबेलर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंग, बिहार आउ ओडिसारू टिकस आदाय करिवार आईनगत अनुमति देले। एहार माने तांकु टंका सहित प्रशासनिक क्षमता भी मिलिगला। एबे देखंतु तांकर चालाकी, सेमाने केवल टिकस अधिकार पाइलेनी बरং एहा सहित दक्षिणरे गंजाम आ उत्तରରେ मेदिनीपुर अंचलकु निज अधीनकु नेई गले। मजा कथा हेउछि ए दुईटी जाक थिला ओडिया भाषाभाषी अंचल। एहा द्वारा सेमाने पूरा ओडिसाकु दुई पटु चापी धरिले जाहा फलरे भविष्यतरे आक्रमण करिबा तांको पाई बहुत सहज होईगला। एबे मंच पूरा प्रस्तुत थिला आउ समय आसिला 1803 रो। लॉर्ड वेलेस्लींक नेतृत्वरे गोटे बहुत द्रुत और सुसंयोजित आक्रमण आरंभ हिला। एहार एकमात्र उद्देश्य थिला ओडिसारू मराठा शक्ति को सबुदिन पाई शेष करिदेबा। आउ तापरे देखु देखु सबु केमिति बदली गला। सेप्टेम्बर 18 पुरी दखल, ठीक 4 दिन परे सेप्टेम्बर 22 बालेश्वर दखल आउ शेषरे अक्टोबर 14 रे कटकर बारबाटी दुर्ग भी तांको हाथकु चलीगला। भाबिले आश्चर्य लागे, मात्र मासे भितरे ओडिशार मुख्य केन्द्रगुड़िक इंग्रेजंक कब्जारे थिला। आउ बारबाटी दुर्गर पतन सहित ही गोटिए जुगर अंत हेला। जेमथिके एही उद्धृतिटी स्पष्ट करुछि एहा केवल गोटिए दुर्गर पतन नथिला, एहा थिला ओडिसारे मराठा शासनर समाप्तिर घोषणा। युद्धरे जितिबा परे एबे कागजपत्ररे एहाको पक्का करिवार पाळी थिला। डिसेम्बर 17, 1803 रे देवगढ़ चुक्ति स्वाक्षर करागला। एही चुक्ति अनुसारे मराठा शासक रघुजी भोंसले आनुष्ठानिक भावे कटक आउ बालेश्वरकु ईस्ट इंडिया कंपनी हातरे टेकिदेले। किंतु सबु जागर कहानी एते सीधासळख नथिला। संबलपुरर कथा टिके अलगा। 1804 रे तो इंग्रेज माने यहाकु दखल कले, किंतु किछि वर्ष परे पुणी मराठांकु फेरई देले। शेषरे 1849 रे लॉर्ड डालहौसींकर सेही कुख्यात राज्यलोप नीति बा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसारे एहाकु पुणी थरे ब्रिटिश साम्राज्यरे मिसाई दियागला। एही नीति अनुसारे जेउ राजांकर निजर पुत्र उत्तराधिकारी नथिले तांको राज्य सीधा कंपनी शासन अधीनकु चली जाउथिला। विजय तो हासिल हेला, किंतु एहा परे कोन हेला? युद्ध परर परिणाम बोधुए युद्ध ठारू भी अधिक भयंकर थिला। आसंतु देखिबा इंग्रेज माने एही नुआ अंचलकु केमिति शासन कले, जहार प्रभाव हुए तो आजी भी आमे अनुभव करुछे।
ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଘାତ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଭାବେ ରଖିଲେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲେ। କଟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଙ୍ଗଲ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କୋରାପୁଟକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ସହ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ତିନିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଏହି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଜନର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ଏହା ସହିତ ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ। ନୂଆ ନୂଆ ଭୂରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଜା ଆଉ ପୁରୁଣା ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହି ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏକତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଫେରିଆସୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତାର ପରିଚୟ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ? ଏହି ବିଭାଜନର ଦାଗ କ'ଣ ଆଜି ବି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି? ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି। ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଏହି କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ସମୟର ବହୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଇତିହାସର ସେହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଟିକେ ଓଲଟାଇ ଦେଖିବା। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହିଁ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିରେ ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯାହା ଏହି ପୂରା ଧାରଣା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1857ର ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ଭାରି କରର ବୋଝା ଆଉ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନ ତଳେ ଲୋକେ ପେଶି ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନିଆଁ ଜାଳିଥିଲେ ଜଣେ ବୀର। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ସେହି ସାହସ ଆଉ ବଳିଦାନ ହିଁ ଆଗାମୀ ଏକ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ସେ କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ରାଜଗୁରୁ ବା ପରାମର୍ଶଦାତା ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟା। 1804 ମସିହାରେ ସେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ତାହା ହିଁ ଥିଲା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଚୁପ୍ ବସିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 1804ରେ ରାଜଗୁରୁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ହେଲେ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1806ରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ଆଉ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ କାହାଣୀ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠୁ ହିଁ ତ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ନିଆଁ ଲିଭି ନଥିଲା, ବରଂ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା 1817କୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଳିଦାନରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାନ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା। ଏହା ଏମିତି ଏକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜମି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ପାଇକମାନେ ନିଜର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମି ହରାଇଲେ। ତାପରେ ଭାରି ଟିକ୍ସର ବୋଝ, କେବଳ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି, ଜମିଦାରମାନେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ। ଏପରିକି ଲୁଣ ଉପରେ ବି କଟକଣା ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ମାଟିରେ ହିଁ ପ୍ରଶାସନରୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପାଇକ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଇକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଥିଲେ? ସେମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଦ୍ଧା। ପୁରୁଷ ଧରି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ବଦଳରେ କରମୁକ୍ତ ଜମି ପାଉଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଉ ଇଂରେଜମାନେ ସିଧା ଏହି ପରିଚୟ ଉପରେ ହିଁ ଆଘାତ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁକୁ ଏକାଠି କରି ବିଦ୍ରୋହର ମଶାଲ ଜଳାଇଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଇଂରେଜମାନେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ଦିନ 1817 ମାର୍ଚ୍ଚ 29। ପାଇକ ଆଉ ଚୁଆରମାନେ ମିଶି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ସିଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲେ। ସରକାରୀ ଅଫିସ ଜାଳିଦେଲେ, ରାଜକୋଷ ଲୁଟିନେଲେ ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ମାନିବେନି ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାସକ। ଏ ବିଦ୍ରୋହର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ଏହାର ଏକତା। କେବଳ ପାଇକ ନୁହନ୍ତି,
ବାଣପୁର ଆଉ ଘୁମୁସରର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏପରିକି ମୀର ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ଭଳି ମୁସଲମାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବେତିରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢ଼ାଇ ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ସତ ଯେ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ ବି ପାଇକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼ାଇ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। 1825 ବେଳକୁ ବିଦ୍ରୋହ ପୂରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହାର ନେତା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ହୁଏତ ଭାବିଥିବେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଆଗଲା। ଲୁଣର ଦାମ କମିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ଉପରୁ ରାଜସ୍ୱର ବୋଝ କମ୍ କରାଗଲା। ଏପରିକି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ସୁଧାର ଅଣାଗଲା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇପାରେ ପାଇକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନଥିଲା। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ନେତାମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ସାହସର କାହାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ତେବେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂରା ଦେଶରେ 1857ର ମହାସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ସେହି ପୁରୁଣା ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ବି ଜଳୁଥିଲା? 1857ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଗୋଟେପଟେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମତରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମର ଭାବନା ମରିନଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 1857 ବିଦ୍ରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତ ଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରତିଫଳନ। ତେଣୁ ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର ବା ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ଲମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗ୍ରାମର ନିଜର ନାୟକ ଆଉ ନିଜର ଗାଥା ରହିଛି। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ଆଉ କେତେ କାହାଣୀ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ହୁଏତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇତିହାସର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଏମିତି ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଥାଏ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରୁଣ କାହାଣୀ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏକ ନୂଆ ଜାଗରଣ। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସେମିତି ଏକ ସମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ସେହି ଝଡ଼ବତାସର ଦିନ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ରୂପରେଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟା ହିଁ ଆମକୁ ସିଧା ନେଇଯାଉଛି 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଏଠାକାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ। ତେବେ ଏହି ସଂଘର୍ଷର ମୂଳରେ କ'ଣ ଥିଲା? ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ। ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ପରମ୍ପରା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଟକ୍କର ଦେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେବଳ ଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ, ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏକ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ମିଶନାରୀମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଜଳିଉଠିଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହର ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିନି ନଥିଲା। ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏହାର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିରୋଧରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏମିତି କିଛି ଐତିହାସିକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୁଏ। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଗୋଟେ ହେଲା ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ ଆରଟି ହେଲା ଭୂଇଆ ବିଦ୍ରୋହ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମଜାର କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟିର ନେତା ଅଲଗା ଥିଲେ, ସମୟ ବି ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇର କାରଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ନିଜର ମାଟି, ନିଜର ଅଧିକାର ଆଉ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବାର ଲଢ଼େଇ। ତବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହଁ, ତବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଘୁମୁସର ବିଦ୍ରୋହ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ବୀର ଦୋରା ବିଶୋଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ନଥିଲା, ଅନେକ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମେରିଆ ପ୍ରଥା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଲେ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଖଜଣା ଆଦାୟ କଲେ, ଆଉ ତ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଭଞ୍ଜ ରାଜବଂଶକୁ ବି ଗାଦିରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି ସବୁକିଛି ଉପରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ।
तार जवाब तो मिलिबार थिला आउ सेइटा मिलिला विद्रोह रूपरे। आउ तापरे 1868 मसीहारे केन्दुझर माटीर उठिला आउ एक विद्रोहर स्वर भूया विद्रोह। एहार नेतृत्व नैथिले रत्ना नायक। एठी किंतु लड़ाईटा टिके अलगा थिला। एहा थिला निज राजा विरुद्धरे लड़ाई, कारण नुआ राजा तांकर सबु पारंपरिक अधिकार छड़ाई नैथिले। एहा थिला निज राजनैतिक स्वाधीनता पई संग्राम। किंतु दुखर कथा, एही विद्रोह को बहुत निर्मम भावे दमन करागला। रत्ना नायक आउ तांक साथी मानंकु मृत्युदंड दियागला। विद्रोहर निया लिभि नथिला, किंतु एहा भितरे ओडिशा उपरे माड़ी आसिला आउ एक विपर्जय। आउ एथर शत्रु कोनोसी सेना नथिला, एहा थिला भोक। एहा कोनोसी प्राकृतिक विपर्जय नथिला, बरं थिला शासनर भूल जोगु सृष्टि होइथिबा एक मानवकृत महासंकट। इतिहासर सेही कला अध्याय 1866 र भयंकर 9 अंक दुर्भिक्ष। आसंतु देखिबा एही महाविपत्ति केमिति गोटे परे गोटे भूल पाई घटिला। देखंतु 1866 आरंभरे वर्षा कम हेला, फसल मरीगला। एहा एक चेतावनी थिला, किंतु सरकार एहाकु पूरापूरी अणदेखा करदेले। कौनसी पदक्षेप नियागलानी। तापरे आसिला वर्षा ऋतु आउ समुद्र पथरे शस्य आनिबा भी असंभव होइगला। भावी परुछंती गोटे परे गोटे भूल निष्पत्ति आउ शेषरे एहा ही साब्यस्त हेला प्रशासनिक अवहेलार सबुठु भयंकर उदाहरण। आउ एहार परिणाम कौन हेला? परिणाम थिला भयंकर। 10 लक्षरु अधिक, पुणी थरे कहूची 10 लक्षरु भी अधिक जीवन चालीगला। लोकमाने केवल भूकरे अनाहारे मरीगले। एइटा खाली गोटे संख्या नुहे, एहा थिला ओडिशार गोटे पूरा पीढ़ीर विनाश। एई कथा पदक ही सेतेबेलर पूरा सतको सामनाकु आनी दउछि। जेतेबेले सबुकिछि शेष होइगला, लक्ष लक्ष लोक मरीगले, तापरे जाई तदंत पई कमिशन बसिला। भाबंतु तो केते डेरीरे साहाय्य पहुंचिला सत, किंतु सेतेबेलकु बंचेबाकु केई नथिले। एहाको ही कुहा जाए शासनर चरम विफलता। किंतु कहंती ना, प्रत्येक अंधार रातिर परे सकाळ आसे। एही भयंकर विनाशर पाउस भितरु ही आरंभ हेला एक अप्रत्याशित परिवर्तन। आउ सेथिपाई एही दुर्भिक्ष पर समयकु ही ओडिशार नवजागरणर जुग बोली कुहा जाए। एइटा ही तो इतिहासर सबुठु बड़ विडंबना। लक्ष लक्ष लोकंक जीवन गला परे जाई ब्रिटिश सरकारंकर निद भांगिला। सेमाने बुझी पारिले जे ओडिशा केते पछरे पड़ी रहिछि। आउ एही भयंकर दुर्घटना ही ओडिशारे आधुनिकीकरणर बाट खोलिला। तेबे दुर्भिक्ष परे जो नुआ जुग आरंभ हेला तार मूलदुआ थिला 3टी जिनस। मन रखंतु, एही 3टी स्तंभ हेला शिक्षा, साहित्य आउ भित्तिभूमि। चलंतु गोटी गोटी करी देखिबा एगुडिक केमिति ओडिशार पूरा चेहरा को बदलाई देला। सबुठु प्रथमे आसिला शिक्षा। देखंतु 1867 रे कटक जिला स्कूल हाईस्कूल हेला आउ 1876 बेलुकु ताहा कॉलेज रे परिणत हेला। यार फल कौन हेला? ओडिशा रे एक नुआ शिक्षित गोष्ठी तैयारी हेला। आउ एई गोष्ठी भितरु ही जन्म नेले मधुसूदन दास को भली महान व्यक्तित्व, ओडिशार प्रथम ग्राजुएट जे आगकु जाई ओडिया जातीयतार सबुठु बड़ स्वर हेले। तापरे द्वितीय स्तंभ साहित्य। एही समयटा थिला आधुनिक ओडिया साहित्य पाए सुवर्ण जुग। फकीर मोहन सेनापति, राधानाथ राय एमिति महान लेखक माने आसिले। तांको लेखा कौन कला जानिछंती? एहा केवल ओडिया भाषा को गोटे नुआ परिचय देलानी, बरं ओडिया लोकंक मितरे एक नुआ आत्मविश्वास, एक नुआ आत्मसम्मान भरिदेला। आउ शेषरे तृतीय एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण स्तंभ थिला भित्तिभूमि। दुर्भिक्षरु सबुठु बड़ शिक्षा पाई ब्रिटिश माने बुझीगले जे ओडिशा को जोड़िबा केते जरूरी। तेणु रेल लाइन बिछागला। 1896-97 बेलको भुवनेश्वर, खोर्धा, कटक सबु जोड़ी होइगला। एहा केवल माल परिवहन पाई नथिला, एहा थिला नुआ चिंताधारा, नुआ भावनार आदान प्रदान पाई एक नुआ रास्ता। किंतु एसबु परे भी शेषरे गोटे बड़ प्रश्न मनको आसे, जार उत्तर सहज नुहे। जेउ प्रगति पाई 10 लक्ष जीवनर मूल्य देबाकू पड़िला, सेही प्रगति को कौन सतरे प्रगति कहिब? इतिहासर एही जटिल पृष्ठा आम समस्तंकु एही प्रश्न उपरे चिंता करिबाकू बाध्य करे। नमस्कार, आज आमे एक एमती जुगर कथा कहिबा जेतेबेले ओडिशा निजर एक नुआ परिचय तैयारी करुथिला। एहा थिला 19 शताब्दी, ओडिशार महान जागरणर समय। तेबे चलंतु सेही कहानी भितरकू जीवा। एले केबे भाबिचंती गोटिए नुआ जुगर आरंभ केमिति हुए? केउठू आसे सेही चिंताधारा जहाँ सबुकिछि बदलाई दिए? 19 शताब्दीर ओडिशारे एही प्रश्नर उत्तर बहुत सरल थिला, शिक्षा। हाँ, केवल शिक्षार एक छोट न्याखंटा ही सेही मूलदुआ पकाइथिला, जहाँ उपरे एक पूरा नुआ ओडिशार स्वप्न देखा जाइथिला। आउ एही नुआ जागरणर प्रथम स्वर शुणिबाकू मिलिला राजनीति क्षेत्ररे। सेही नुआ स्वरकू एकाठे करिबार काम कला उत्कल सभा। देखंतु
ଏହାର ଯାତ୍ରା କେତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। 1882 ମସିହାରେ କଟକ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଲା, ଆଉ ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଉ ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ପରେ 1886 ବେଳକୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇ ସାରିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛରେ ଥିଲେ କିଏ? ସଭାପତି ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର ସମ୍ପାଦକ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ଏହି ଜାଗରଣର ଲହରୀ ସମାଜ ଆଉ ଧର୍ମର ଗଭୀରକୁ ବି ଛୁଇଁଥିଲା। ପୁରୁଣା ରୀତିନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଆଉ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସର ମାର୍ଗ ତିଆରି ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ସଂସ୍କାରର ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟେପଟେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ମାଟିରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ, ଯାହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ପରୋପକାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲା ବଙ୍ଗଳରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହା ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ଭଳି ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲା। ସତ୍ୟମହିମା ଧର୍ମର ମୂଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଅଲେଖ ପରଂବ୍ରହ୍ମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏମିତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଯିଏ ନିରାକାର, ଅଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବିଚାର କେତେ ବୈପ୍ଳବିକ ଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହି ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପବନ କେବଳ ଭିତରୁ ଆସୁନଥିଲା, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ନୂଆ ବିଚାର ଆଣିଲେ, ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ଦେଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମତଃ, ସେମାନେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତୃତୀୟରେ, ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଏସବୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଥିଲା। 1837 ଏହି ବର୍ଷଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ବର୍ଷ କଟକରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଏକ ମେସିନ୍ ନଥିଲା, ବରଂ ଏହା ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ, ଏକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ବୈଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏହି ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଶାର ଚେହେରା କେମିତି ଥିଲା? ଏହା ଏମିତି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ନିଜ ମାଟିରୁ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଇ ଏକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ପୁରା ଜାଗରଣକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିବା, ତାହା ହେବ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସେହି ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ତେବେ ସେହି ସଂସ୍କାରକମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ, ଆମେ ଆଜି ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛୁ? ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ନମସ୍କାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା କହୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଁ ଆଉ ଜାଗା ମନକୁ ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ବିରାଟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି ଆମେ ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ଟିକିଏ ପାଖରୁ ଦେଖିବା, ବିଶେଷ କରି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଇଟା ଆମକୁ ପୁରା କାହାଣୀର ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 1905ର ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାପରେ 1909ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଲା ସେଇଟା ଦେଖିବା। 1921ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ, ଆଉ ଶେଷରେ 1947ର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଝିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚନା ଏହି 4ଟି ବିଷୟକୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳଧୁଆ କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ, ସତ୍ୟବାଦୀର ସେହି ନିଆରା ବିଚାର, ଆଉ ଶେଷରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ସମର୍ପଣ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଆଁ କଣିକାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିଶିଖା ହେବାର କାହାଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ, ଏକ ନୂଆ ଚେତନାର ଉଦୟ। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଏହା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ସମୟ। ସାରା ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ହାୱା ବହୁଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏକ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବ ଦେଶପ୍ରେମୀମାନେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ପୂରାପୂରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ତରଙ୍ଗ ଆସିଲା,
ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ ଏଇମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରା। ଏମାନେ କେବଳ କିଛି ନାଁ ନଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକୃତ ବାହକ। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯାହା ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେଲା। ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେବେ ସ୍ୱଦେଶୀର ମାନେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ନିଜ ଦେଶର। ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଜୋଶ ଭରିଦେଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏହିସବୁ ପ୍ରମୁଖ ସହର ଆନ୍ଦୋଳନର ଗଡ଼ ପାଲଟିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ସଭା ସମିତି ହେଲା, ଆଉ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଗଷ୍ଟ 20, 1905ରେ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଭା ହେଲା। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ ବାବୁ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ଆଉ ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଗଲା। ଏହା ସତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର କଥା, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆଣିଦେଲା। ସମ୍ବଲପୁର, ବାଣୀପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଭଳି ଜାଗାର ବୁଣାକାରମାନେ ଯେମିତି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ ପାଟ ହେଉ କି ମଣିଆବନ୍ଦ ଶାଢ଼ୀ, ଏସବୁ ପୁଣି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନର ଅର୍ଥ କେବଳ ବିରୋଧ କରିବା ନୁହେଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନୂଆ ଘଡ଼ିବା ବି। ଆଉ ସେହି ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏକ ନୂଆ ବିଚାର। ବର୍ଷ ଥିଲା 1909। ଏହି ବର୍ଷ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏମିତି ଏକ କାମ କଲେ ଯାହା ସତରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ବୁଝିଲେ, ଏହା ଥିଲା ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏକ ଗୁରୁକୁଳ, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଆତ୍ମା କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଏଇଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସବୁ ଜାତି, ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଏକାଠି ଖାଉଥିଲେ। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା? ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା ସବୁ ସାମାଜିକ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଜାତୀୟ ଏକତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେବେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ମୂଳଦୁଆ ତ ଏବେ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାପକ ସଂଗ୍ରାମର। ଏଇଠ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଶେଷ ଭାଗକୁ, ଅସହଯୋଗ ଓ ତ୍ୟାଗର ପଥ, ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1921ରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ପୂରା ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଅକଳ୍ପନୀୟ ତ୍ୟାଗ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଓକିଲମାନେ ନିଜର ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ବି ଆପେ ଆପେ ହୁଏନି। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମ କାମ କରେ। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ତମ୍ଭ। ସମାଜ ଭଳି ଖବରକାଗଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ଭଳି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଉଥିଲା। ଏପରିକି କର୍ଣ୍ଣିକାର କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ ଭଳି ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଥିଲା ଯେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇତିହାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଏକତା ଆଉ ଅସୀମ ତ୍ୟାଗକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଜି ଆମେ ଆମ ନିଜ ସମୟ ପାଇଁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ନେଇପାରିବା? ସେମାନଙ୍କର ସେହି ତ୍ୟାଗ ଆଜି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛି? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅକୁହା ପ୍ରତିରୋଧର ଗାଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଲା ବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କାହାଣୀ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1930 ମସିହାରୁ।
ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଲୁଣ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା, ତା ଉପରେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଲୁଣ ହିଁ ପାଲଟିଗଲା ପ୍ରତିବାଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ତାରିଖ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 6, 1930। କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 6 ଦିନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନିଜ ହାତରେ ଲୁଣ ମାରିଲେ। ହେଲେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କର ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଉ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆତ୍ମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ନିଆଁର ସ୍ପୁଲିଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଥିଲେ ଆମର ମହିଳାମାନେ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସିଧା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେଇଥିଲା। କଥାଟା କେବଳ ଲୁଣ ମାରିବାରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ପୋଡ଼ିଲେ, ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ଚୌକିଦାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଟିକସ ଦେବାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଖଦୀକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କର ଦମନନୀଳା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1940ର ରାମଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁକୁ ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ଡିସେମ୍ବର 1, 1940ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଡର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଏହା ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର, ସବୁଠୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଗଷ୍ଟ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶେଷ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂଘର୍ଷ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆନ୍ଦୋଳନର ଡୋରି ଚାଲିଗଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତକୁ। ଏହାପରେ ସଂଗଠିତ ଅହିଂସା ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେକ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ, ହିଂସାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ନେତାମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମର ମଶାଲକୁ ଜଳାଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଏମିତି କେତେ ବୀର ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1943ରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନକୁ ଇତିହାସ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏରମ୍। ଏକ ଏପରି ନାଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ କଳା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖଟିକୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 1942। ଏହି ଦିନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ୍ ଗାଁ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି, ମିଳନ ପଡ଼ିଆ। ସେଦିନ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଆଉ ଟିକସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଜବାବ କେମିତି ମିଳିଲା ଜାଣନ୍ତି? ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସେହି ନିରୀହ, ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚଲାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେହି ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ରକ୍ତର ନଈରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ଇରମ୍କୁ କୁହାଗଲା ରକ୍ତତୀର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ଏହି ନିର୍ମମତା ପାଇଁ ହିଁ ଇରମ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି।
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାବିବେ, ଆମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ ତ? କେତେ ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ମହାସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ଆଜି ବି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ଅକୁହା ପ୍ରତିରୋଧର ଗାଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କେମିତି? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାବାଲାବାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ତେବେ କାହାଣୀ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1930 ମସିହାରୁ। ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜୁଆର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଲୁଣ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା, ତା ଉପରେ ବି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଲୁଣ ହିଁ ପାଲଟିଗଲା ପ୍ରତିବାଦର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ। ତାରିଖ ଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 6, 1930। କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 6 ଦିନ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ନିଜ ହାତରେ ଲୁଣ ମାରିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟା କେବଳ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନେତାଙ୍କର ନଥିଲା। ନା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଉ ସରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଆତ୍ମା ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ନିଆଁର ସ୍ପୁଲିଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନିଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ଥିଲେ ଆମର ମହିଳାମାନେ। 1930 ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ରମାଦେବୀ ଓ ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଡେଇଁ ସିଧା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ହିଁ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ଦେଇଥିଲା। କଥାଟା କେବଳ ଲୁଣ ମାରିବାରେ ଅଟକି ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗାପଟା ପୋଡ଼ିଲେ, ଅବକାରୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ଚୌକିଦାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଟିକସ ଦେବାକୁ ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଖଦୀକୁ ଆପଣେଇଲେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ଚୁପ୍ ବସିଥାନ୍ତା? ସେମାନଙ୍କର ଦମନନୀଳା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1940ର ରାମଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ ବଦଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁକୁ ଜଳାଇ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ସେ ଡିସେମ୍ବର 1, 1940ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଡର ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ନିଆଗଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିରୋଧକୁ ସହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ। ଏହା ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠୁ ତୀବ୍ର, ସବୁଠୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଗଷ୍ଟ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଶେଷ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସଂଘର୍ଷ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆନ୍ଦୋଳନର ଡୋରି ଚାଲିଗଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ହାତକୁ। ଏହାପରେ ସଂଗଠିତ ଅହିଂସା ପ୍ରତିବାଦ ବଦଳରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ, ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଲାଇନ କାଟିଲେ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କେତେକ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି କୋରାପୁଟରେ, ହିଂସାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ନେତାମାନେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି। 1942 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଖାତିର ନ କରି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ସେମାନେ ହିଁ ସେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମର ମଶାଲକୁ ଜଳାଇ ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ଏମିତି କେତେ ବୀର ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଜଣେ ବନରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29, 1943ରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବଳିଦାନକୁ ଇତିହାସ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଜାଗାକୁ ଫେରିବା ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଆମର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏରମ୍। ଏକ ଏପରି ନାଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସବୁଠାରୁ କଳା ଏବଂ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତାରିଖଟିକୁ,
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28, 1942 ଏହି ଦିନଟି ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିବସ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ୍ ଗାଁ, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ମିଳନ ପଡ଼ିଆ। ସେଦିନ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରକୁ ଆଉ ଟିକସ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଜବାବ କେମିତି ମିଳିଲା ଜାଣନ୍ତି? ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳିରେ। ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ସେହି ନିରୀହ ନିରସ୍ତ୍ର ଜନତା ଉପରକୁ ଆଖି ବୁଜା ଗୁଳି ଚଲାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେହି ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ରକ୍ତର ନଈରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଇରମ୍କୁ କୁହାଗଲା ରକ୍ତତୀର୍ଥ, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଅଛି। ଏହି ନିର୍ମମତା ପାଇଁ ହିଁ ଇରମ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଭାବିବେ, ଆମ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଲୁଚି ରହିନାହିଁ ତ? କେତେ ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନର କାହାଣୀ ଆଜି ବି ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏକ ଏମିତି ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯାହା ବିଷୟରେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ ବେଶୀ କଥା ହେଉନା। ଏ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାହାଣୀ, ଆଉ ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରକୃତ ନାୟିକା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା, ଯାହା ଆମକୁ ସାହସ ଆଉ ତ୍ୟାଗର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ଆମ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସେହି ବୀରାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ମଶାଲ ଧରିଥିଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ପଛରେ ଚାଲୁନଥିଲେ, ବରଂ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଥିଲେ। ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା ସେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ, 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1921, ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକରେ ପାଦ ରଖିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଗସ୍ତ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଏକ ଆହ୍ୱାନ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ସିଧା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲା। ଆଉ ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ କେବଳ କିଛି ସାଧାରଣ ନାଁ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ପ୍ରେରଣାର ପ୍ରଥମ ନିଆଁ। ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ସରୋଜିନୀ ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ସେଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେଦିନଠାରୁ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମଙ୍ଗ ଧରିନେଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସର୍ବାଧିକ, ଏହା ପଛରେ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଡି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ମଗାଗଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଦେହରୁ ସୁନା ଗହଣା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସମୁଦାୟ ଦାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା କେବଳ ଦାନ ଦେବାରେ ସରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ମହିଳାମାନେ। ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣବାଳା ସେନ, ଏମାନେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିର ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରାମର ତୀର୍ଥରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ନୂଆ ସମାଜ ଗଢ଼ିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରମା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରିରେ ସ୍ଥାପିତ ସେବାଘର। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ଏହାର ନାଁ ନିଜେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ସେବା ଆଉ ସଂଗ୍ରାମର ଏକ ମିଳନସ୍ଥଳ। ଆଚ୍ଛା, ଲଢ଼େଇ କ'ଣ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ ହୁଏ? କେବେ କେବେ କଲମର ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ ପଟେ ସରଳା ଦେବୀ ନିଜ କବିତାର ନିଆଁରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଜଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସୀତା ଦେବୀ ଖାଡଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଭଳି ନାଟକ ଲେଖି ସମାଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଥିଲେ। ହଁ, ତେବେ ଦେଶ ତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ବାକି ଥିଲା। ଏ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବାର ଲଢ଼ାଇ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରିବାର ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ଏହି ବିରାଟ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାନାୟକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ସାରା ଭାରତର ଲୌହପୁରୁଷ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ। ଆଉ ଏହି ମିଶ୍ରଣ କାମଟା କେତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 47ରେ ନୀଳଗିରିରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଜାନୁଆରୀ 48 ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ସାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 49ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ସାମିଲ ହେଲା। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ
ଇତିହାସର କାହାଣୀ ସବୁବେଳେ ସିଧାସଳଖ ହୁଏ ନା। ଏଥି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଥିଲା। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟେବୁଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ହିଁ ସେହି ଐତିହାସିକ ଭୁଲଟା ହୋଇଥିଲା। ରାଜନୀତିର କିଛି ଭୁଲ ଗଣନା ପାଇଁ ଆମର 2ଟି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଷଢ଼େଇକଳା ଆଉ ଖରସୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ମିଶି ଚାଲିଗଲା ବିହାରକୁ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ବି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆସନ୍ତୁ ସାରାଂଶଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ ସଂଗ୍ରାମରେ ଖାଲି ସୈନିକ ନଥିଲେ, ସେନାପତି ବି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ଆଜିର ମଜବୁତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦେଶ ଗଢ଼ିବା କାମଟା ବହୁତ ଜଟିଳ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ଥାଏ। ଏହି ଇତିହାସ ଆଜି ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇତିହାସ କ'ଣ ଖାଲି ପୁରୁଣା କାହାଣୀ? ନା, ଏହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଗାଇଡ୍ ବୁକ୍, ଯାହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ ଟିକେ ଅଲଗା। ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି ତ୍ୟାଗ, ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପଥରରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ମହାନାୟକମାନଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ନଥିଲେ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିଏ ସେମାନେ? ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରକୃତରେ ପକାଇଥିଲା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କୌଣସି ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନୁହେଁ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଭେଟିବା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର 2ଟି ଦିଗ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ। ଆମ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ, ଆଇନର କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ରାଜନୀତିର ଗଳି ଭିତରୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥପତିମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଇନର ଲଢ଼ାଇ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଲଢ଼େଇର 2 ମହାରଥୀ ଥିଲେ ଏମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଜଣେ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ସଂସ୍କାରକ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟିଏ, ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ହେଲେ ଦୁହିଁଙ୍କର ରାସ୍ତା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣେ ଭାବପ୍ରବଣ ନେତା ଭାବିଲେ ଭୁଲ ହେବ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲିଡର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଓ ବାରିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ କି ଇଂରେଜ ସରକାର ଆଗରେ ଖାଲି ଚିତ୍କାର କଲେ କିଛି ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଇଲାକାକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଢ଼ିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ବେଙ୍ଗଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲରେ ସିଧା ଓଡ଼ିଶା ଟେନାନ୍ସି ବିଲ୍ ଆଣି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏ ଲଢ଼ାଇକୁ ସିଧା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଘରେ ମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ କୂଟନୀତି ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେ ସାଇମନ୍ କମିଶନକୁ ବୁଝେଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। ଏପରିକି ଲଣ୍ଡନର ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାବିକୁ ଏମିତି ରଖିଲେ ଯେ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଟଲି ସବକମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ହେଲେ କଥା ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା। କେବଳ ଆଇନ ଆଉ କୂଟନୀତିରେ ତ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏନି ନା। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା ଜନଶକ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ। ତେଣୁ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ଯିଏ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉତ୍କଳର ମଣି କୁହାଯାଏ ଜାଣନ୍ତି? କାରଣ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ସେହି ପୋଲ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଦାବିକୁ ସାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରା ନଯାଏ, ସଂଗଠିତ କରା ନଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବନି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟେ 3 ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ପ୍ରଥମ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କର, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଖବର ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ, ଯାହା ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କର। ତେଣୁ ସେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏଇ ପୁରା ସଂଗ୍ରାମର କାହାଣୀ କ'ଣ ଖାଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଥିଲା? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଏମିତି ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଆଗରେ ରହି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଇତିହାସର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ନାଁ ଆସେ ମା ରମା ଦେବୀଙ୍କ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ନିଜ ଲେଖନୀ ଆଉ ସାହସ ପାଇଁ ପରିଚିତ ସରଳା ଦେବୀ।
ଆଉ ଏହି ତ୍ରିଶକ୍ତିକୁ ପୂରା କରୁଥିଲେ ମାଳତୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ନିଆଁ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କ କାମ କେତେ ଅଲଗା ଅଥଚ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ରମାଦେବୀ ଯେଉଁଠି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଖଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଠି ସରଳା ଦେବୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଝାସ ଦେଇ ଜେଲ୍ ଯିବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ହେବାର ସାହସ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସେ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଗ୍ରାମ, ଏତେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନେତା, ଏ ସବୁକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ କେମିତିକା ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି? ଏହା ହିଁ ତ ଆମ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ମିଳିତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଗଢ଼ା। ଏଇ ଟାଇମ୍ଲାଇନ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏହା ଦେଖାଉଛି କି ଏ ଲଢ଼େଇ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ହାତକୁ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, 1910 ଦଶକରେ ମଧୁବାବୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ, 1910ରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଗଛ କଲେ, ଆଉ ତାପରେ 20, 30, 40 ଦଶକରେ ଗଜପତି, ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳେଇଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ରିଲେ ରେସ୍ ଭଳି, ଯାହା କେବେ ଅଟକି ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼େଇ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଗାଁ ଗାଣ୍ଡା ସବୁଠି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଯାହା ଅନେକ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ଥିଲା। ଗୋଟେ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆଉ ଦୁଇ, ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଉଛି। ଏହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ଆମକୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଆମର ନୁହେଁ? ଟିକେ ଭାବିବେ, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ।